Good morning to all of you. Welcome to my torts class. Friends, while dealing with the specific torts, I have just touched the topic called as maintenance and Champerty. Maintenance and Champerty, which are not advisable for an advocate, even for any person. Why I have teached this subject is actually you have got to discuss very deeply in that is your semester number 5 and also in professional ethics class also. But before that, let us have a cursory understanding, because now you are studying the Contract Act. What is a valid contract, what is a void contract, and what is a voidable contract, you know. There is an amendment in the Madhya Pradesh Contracts Act in 1938, section 19B. Section 19B says, who is a maintainer? A maintainer is a person who encourages another who has no interest to proceed further. అంటే ఏంటంటే ఒక కేసు ఏ అనేవాడు బి అనేవాడు వేశాడు, వేసిన సక్సెస్ కాల, ఇతని దగ్గర డబ్బులు గిబ్బులు అంతా అయిపోయినా ఏం చేస్తామని చెప్పి చేష్టలుడిగి ఊరుకున్నాడు. ఎట్ దట్ టైమ్ సి ఎంటర్స్. ఐ విల్ మెయింటైన్ దిస్ కేస్, నేను డబ్బులు పెడతాను, వాడి సంగతి తేలాలి అని చెప్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మెయింటెనెన్స్. He is called maintainer. This is against the professional ethics or even against the torts also. Second, Champerty Agreement, section 19C of the Indian Contract Act 1872, that is amendment of Madhya Pradesh. Power to set aside the Champerty Agreement or power to set aside the agreements which are against the legality. Law ki వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. So illegal agreements అన్ని పనికిరావు. So first of all, what is the Champerty? Means basing on the result of the case. So Champerty agreement is an agreement, please remember, whereby the plaintiff agrees with maintenance to share the gained property. So కేసు గెలిచిన తర్వాత వచ్చిన అమౌంట్లో పర్సంటేజ్ ఇవ్వమంటాం. This is what is called Champerty. So maintenance and Champerty, both of them are against to the professional ethics, and a lawyer should not do it, and even a common man also should not encourage the same, right? So in this case, very famous case, your case check this all meeku angara this is Angayar Kanni versus Mr. M.Ponnuswamy and others, 2018, very famous case. So Angayar Kanni and others, actually he has got a very good complex. కోయంబత్తూరులో జరిగింది ఇది, సరే తమిళనాడు. సో ఆయన పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఉంది. కాంప్లెక్స్లో అబౌట్ 100 షాప్స్ ఆర్ దేర్, బట్ దే వర్ నాట్ పేయింగ్ ద రెంట్ ప్రాపర్లీ. సో ఒకసారి చేరిన తర్వాత వాళ్ళ కోర్టు కట్టే పరిస్థితికి వెళ్ళారు. మేము కట్టం పోగొట్టున్నారు, అక్కడ నుంచి ఖాళీ చేయట్లేదు. లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే వర్ ఫేసింగ్. సో అల్టిమేట్లీ దే అప్రోచ్డ్ Mr. M.Ponnuswamy, who is an advocate, leading advocate, and they requested him, సార్ ఇది పరిస్థితి, ఎవడో పైసా ఇవ్వట్లేదు, సో వాళ్ళ మీద రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ లేకుంటే ఎవిక్షన్ రిజెక్ట్మెంట్ అంటారు, దాని కింద ఏంటి కేసు అంటే ఓకే చేద్దామని చెప్పాను. మరి ఎట్లా, వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్? వీళ్ళ దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు, కోర్టు లాయర్కి ఫీజు ఇచ్చేంత కూడా, ఎందుకంటే దే హావ్ టు ఫైల్ ఎ కేస్ ఇన్ crores of rupees. వాళ్ళకి రావాల్సిన డబ్బులు వచ్చేసి కోర్టు ఫీజు అండ్ స్టాంప్ వాల్యూ యాక్ట్ అని ఉంటుంది. ఆ యాక్ట్ ప్రకారం కొన్ని కోర్టులు కేసు వేయాలి, కోర్టుకి వేయాలంటే ఫీజు కట్టాలి, ఫీజుకి సరిపోయేటట్టుంది, లాయర్ ఫీజు లేదు. Then they entered into the Champerty agreement. సో పొన్నుస్వామి గారు చెప్పారు, రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నాకు 56 లక్షలు కట్టమన్నారు. ఓకే అన్నారు, కానీ కడతారో లేదో నమ్మకం లేదుగా. సో దేర్ ఫోర్ he has taken a check from them towards the fee. 56 లక్షలకు ఒక చెక్ తీసుకున్నాడు, పెట్టుకున్నాడు, కేసు అయిన తర్వాత ఇస్తారు. In the meanwhile, the allegation is, I don't know whether it is correct or not. సో జరిగింది వీళ్ళ అభిప్రాయం ప్రకారం, అంగయార్ కండి వాళ్ళ ప్రకారం ఏంటంటే, ది లాయర్ కొల్యూడెడ్ విత్ ఆపోజిట్ పార్టీ. వాళ్ళందరూ పిలిపించా, మీరు ఖాళీ చేయాలి, లేకపోతే ఇది చేస్తాను కదా మొత్తాన్ని మాట్లాడినట్టున్నారు. వాళ్ళు కొన్నాళ్ళు టైం ఇప్పించండి సార్ అన్నాడు. సంహౌ ది టైమ్ వాజ్ డ్రాగింగ్ ఆన్. కేసు ముందుకు వెళ్తా ఆగిపోయింది. దెన్ దీస్ పీపుల్ గాట్ ఇట్ అవుట్. అండ్ వాళ్ళు షాపులో కూడా మళ్ళీ పోయి అడిగితే, ఏదా మేము లాయర్ని మేనేజ్ చేసుకున్నాము, ఏం పర్లేదని చెప్పినప్పటికీ దెన్ దే గాట్ ఇట్ అవుట్. దే అప్రోచ్డ్ హిమ్, సార్ లాయర్ గారు మీ మీద మాకు అనుమానం వస్తుంది, ఇలా జరిగింది. ఏంటంటే నా మీద మీకు అన్నా, వేరే వాడితో చేయించుకోండి పోను. కానీ ఓకే సార్ మేము వేరే వాడి దగ్గరికి వెళ్తాం, నో అబ్జెక్షన్ ఇవ్వమన్నారు. రూల్ నెంబర్ 39 ఉంటుంది ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో, దాని ప్రకారం ఎన్ఓసి కూడా ఇచ్చారు. సో దే అపాయింటెడ్ అనదర్ లాయర్ బై నేమ్ కృష్ణమూర్తి ఆర్ కృష్ణస్వామి ఏదో పెట్టుకున్నారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. లాయర్ గారు బ్రహ్మాండంగా కోప్పడ్డాడు అనుకున్నాను. ఇక్కడ మనోడు తెలివితేటలు.
he has filed a case regarding the check that the client failed to perform his part of contractual obligation అని చెప్పి ఏడీజే క్యాడర్ కోయంబత్తూరులో కేసు వేశాడు. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐ థింక్ ద జడ్జ్ ఈజ్ నోన్ టు హిమ్, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హీ గాట్ ది ఆర్డర్. సో మనకి ఎక్స్పార్టీ డిగ్రీ అంటారు, డిగ్రీ వచ్చేసింది, 56 లక్షలు కట్టమని కోర్టు నుంచి శ్రీమకు వచ్చింది, అంగయార్ కండి. Then they realized, then they filed a petition before the Honorable High Court of Madras. So Justice P.T. Asha, who has seen the petition and who has dealt with the so-called trial of the matter, she was perplexed to note that it is nothing but a Champerty agreement. A lawyer engaged, దేనికి 56 లక్షలు కోర్టు ఫీజు 56 లక్షలు తీసుకోవచ్చునా? ఏమిటిది? దానికోసం మళ్ళీ కోర్టు వేస్తారా, మళ్ళీ కోర్టులో కేసు వేస్తారా? వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Champerty అగ్రిమెంట్ అని చెప్పి పైసా ఇవ్వక్కర్లేదని చెప్పి అఫ్ కోర్స్ యాక్షన్ వాజ్ టేకెన్ ఆన్ ది ఏడీజీ ఆల్సో, వాట్ ఐ కేమ్ టు నో. సో అది మనకెందుకు కానీ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది, Champerty అగ్రిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అలౌడ్. అలాంటప్పుడు అదర్ సైడ్ చేస్తే కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇదన్నమాట. సో ఇట్లా చెప్పుకుంటే చాలా కేసులు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇది మేము 6th సెమిస్టర్లో బాగా డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఫర్ ద ప్రజెంట్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.